Achievement Award at IFFK 2024, Ms. Ann Hui, for her acceptance speech. Respected ma'am, we welcome you for your acceptance speech. Yes, honorable ministers and respected organizers of the film festival, ladies and gentlemen, I'm so grateful to the festival for giving me this prize. All I can say is thank you and thank you and thank you. For putting me above all among a row of filmmakers who got life achievement, like Jean-Luc Godard and Bella Tarr. I'm their fan, and suddenly I got a position beside them. I'm almost beside myself. I'm very happy to be here and be invited here to attend and receive the prize. And suddenly today, I was also thinking about second point, is that this is the 4th time I'm getting a Life Achievement Award. And if I live long enough, maybe my getting the Life Achievement Award will be more than all the prizes I get together before. It's okay though, too, I mean. And also, I want to thank my fans and all of you for being film lovers, because together we make the film. It's not just the filmmakers who need to be awarded. Those people who love films and to make the filmmaking act over and over again are the people who watch the movies, appreciate the movies, understand the movies, and encourage the filmmakers to make more movies. So I really would like to share this prize with fans, all of you audiences. Thank you for so many years of watching my films and appreciating them. Thank you. It's an absolute honor for the state of Kerala to be the first to confer a Lifetime Achievement Award to Ms. Hui, and it's only the beginning of many, many more accolades to come, we are sure. അടുത്തതായി നമ്മുടെ ഏറ്റവും വിശിഷ്ടാതിഥിയെ നമ്മളോട് സംസാരിക്കാനായി ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുകയാണ്. Inviting respectfully our chief guest of this evening, Ms. Shabana Azmi, a true icon of Indian cinema, to speak to us this evening. Thank you. Honorable ministers, respected members on the dais, our friends from abroad, colleagues, filmmakers, friends, ladies and gentlemen. I'm extremely thankful for this honor by the Honorable Chief Minister on the 50th year of my working in films. I remember that I was present at the first IFFK, and now in its 29th, 30th year, I'm back with you again. It shows a very long association. And one of the reasons why this festival continues to be amongst the most important in India is because of the audiences and because of how much the people here actually have a taste for good cinema. So it's always a pleasure to come back here. Like Ms. Ann Hui said, filmmaking is a collaborative medium. Actors get away with most of the accolades because their faces are in front of the camera. But we know that it is because there's a whole host of technicians behind the camera who are working to enhance our strengths and reduce our frailties. So I would like to thank everyone in my team in the journey that has brought me here.
at this level, and the good thing is that I am still working. When I started 50 years ago, I had no idea that 50 years later, I'd still be working. And so I have, more than anybody, my audiences to thank very much for this. It is always a pleasure to come to Kerala, to interact with the people here who truly have a great taste for art, culture, and cinema. So I do hope the foreign delegates that we have here with us are going to be treated to a special spa treatment. That much they deserve for being here. I look forward to my retrospective tomorrow morning. It starts with my very first film, Ankur, and I hope you will enjoy the film. Thank you very much for this honor. I am deeply grateful, sirs. Thank you. Ladies and gentlemen, for these two stellar women who we honored on stage today, I think we owe them a standing ovation. Let's hear it for Ms. Anne Hui and Ms. Shabana Azmi. With respect, admiration, and love from the entire audience of IFFK 2024. Thank you. Thank you, everyone. അടുത്തതായി ഫെസ്റ്റിവൽ ഹാൻഡ് ബുക്കിൻ്റെ പ്രകാശനമാണ്. പ്രകാശന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ GR അനിലിനെയും ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായ MLA ശ്രീ VK പ്രശാന്തിനെയും സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇരുപത്തിയൊൻപതാം മേളയുടെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും അടങ്ങുന്ന ഫെസ്റ്റിവൽ ഹാൻഡ് ബുക്കിൻ്റെ പ്രകാശനമാണ് ഇപ്പോൾ വേദിയിൽ നടക്കുന്നത്. ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ GR അനിലിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായ MLA അത് ഏറ്റുവാങ്ങി പ്രകാശനം നിർവഹിക്കുകയാണ്. അടുത്തതായി ഡെയിലി ബുള്ളറ്റിൻ്റെ പ്രകാശനമാണ്. അതിനായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് D. സുരേഷ് കുമാറിനെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. ആൻഡ് ടു റിസീവ് ദ ഡെയിലി ബുള്ളറ്റിൻ Ms. Golda Selim, who is the curator of the 29th edition of IFFK. ഓരോ ദിവസത്തെയും വിവരങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഡെയിലി ബുള്ളറ്റിൻ IFFKയിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങും. അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ദിവസത്തെ ഡെയിലി ബുള്ളറ്റിൻ്റെ പ്രകാശനം ശ്രീ സുരേഷ് കുമാർ Ms. Golda Selim നൽകിക്കൊണ്ട് നിർവഹിക്കുകയാണ്. അടുത്തതായി കേരള ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുടെ മുഖമാസികയായ ചലച്ചിത്ര സമീക്ഷയുടെ ഫെസ്റ്റിവൽ പതിപ്പിൻ്റെ പ്രകാശനമാണ്. ഇത് പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നതിനായി സംവിധായകനും KSFDC ചെയർമാനുമായ ശ്രീ ഷാജി N. കരുണിനെയും അതുപോലെ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെൻറ്റ് അവാർഡ് ജേതാവായ ശ്രീമതി ആൻ ഹുയെയും ക്ഷണിക്കുന്നു. We respectfully invite our Lifetime Achievement Award winner, Ms. Anne Hui, to receive the special edition of Chalachitra Sameeksha, the official magazine. Ms. Anne Hui, we request you to receive this festival special edition of Chalachitra Sameeksha, the official magazine of the Kerala State Chalachitra Academy. On the cover page, Ms. Anne Hui. She didn't see that coming.
അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ മലയാള സിനിമയുടെ യശസ്സുയർത്തിയ സംവിധായകനും 2023 കേരള സർക്കാരിൻ്റെ പരമോന്നത ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരമായ JC ഡാനിയൽ അവാർഡ് ജേതാവുമായ ശ്രീ ഷാജി എൻ കരുണിനെ പറ്റി ശ്രീ S ജയചന്ദ്രൻ നായർ രചിച്ച് കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഏകാന്ത ദീപ്തികൾ എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രകാശനമാണ് ഇനി വേദിയിൽ. അത് നിർവഹിക്കുന്നതിനായി ജൂറി ചെയർപേഴ്സൺ മിസ് ആനിയസ് ഗോദാദിനെയും ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ദിവ്യ S അയ്യരെയും ക്ഷണിക്കുന്നു. We invite Jury Chairperson Ms. Agnes Godard to officially release the book and Dr. Divya S. Iyer, Director of Department of Culture, to receive the first copy. The book celebrates the illustrious career of Sri Shaji N. Karun, the acclaimed filmmaker who elevated Malayalam cinema on the international stage. We witnessed some special moments on stage, and now on to some special felicitations. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ GR അനിലിനെ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു. We request all the dignitaries on stage to be seated. യോഗാധ്യക്ഷൻ പ്രിയങ്കരനായ സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ സജി ചെറിയാൻ, ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ആദരണീയനായ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി, വേദിയിലുള്ള ബഹുമാന്യരായ ശ്രീമതി ശബാന ആസ്മി, ശ്രീമതി അന്ന ഹുയ്, പ്രിയങ്കരനായ MLA ശ്രീ VK പ്രശാന്ത്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ D. സുരേഷ് കുമാർ ഉൾപ്പെടെ വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ബഹുമാന്യ സുഹൃത്തുക്കളെ, പ്രിയമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, സ്നേഹിതരെ, ഞാനൊരു ദീർഘമായ പ്രസംഗത്തിലേക്കൊന്നും കടക്കുന്നില്ല. വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചടങ്ങിനാണ് നമ്മൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. 29ാമത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ വേദി തുറന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. വരുന്ന 8 ദിവസക്കാലം തലസ്ഥാനം ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ ലോക ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്ന ഉത്സവ പ്രതീതിയോടുകൂടി നടക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്ന് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം. ആ ചടങ്ങിനും ഫെസ്റ്റിവലിനും എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം. Nandi, Shri GR Anil. Now I'd like to welcome Ms. Golda Sellam, the curator of the 29th edition of the International Film Festival of Kerala, to provide us with an insightful overview of the festival. Namaskaram, bonjour. Ladies and gentlemen, delegates, distinguished guests and film lovers, welcome to the 29th edition of IFFK. It's an honor to have you all here as we embark on this exciting journey through the world of cinema. As a curator of this year's program, it has been a true pleasure, alongside my dedicated team and the selection committee, to bring you a lineup of films that showcase the very best in creativity, storytelling, and artistic expression. Together, we try to ensure that each film you'll experience here has something unique to offer. Whether it is a fresh perspective, a compelling narrative, or a deep emotional resonance. Today marks the beginning of a celebration of storytelling, creativity, and the power of film to bring us closer together. Whether you're an emerging filmmaker, a seasoned director, or an avid moviegoer, the festival is for all of us. It is a platform to discover new voices, to explore diverse perspectives, and to celebrate the art that can inspire, challenge, and unite. As we kick off this incredible event,
we are thrilled to showcase a rich tapestry of films that push boundaries, ignite conversations, and leave a lasting impact. We are deeply grateful to our filmmakers, sponsors, and supporters who have made this vision a reality. So, sit back, relax, and allow yourself to be transported into worlds both familiar and unknown. Let this festival be a reminder of the magic of cinema and the shared experiences that bring us all together. Thank you for being here, and here's to an unforgettable 29th edition of IFFK. Enjoy the film and let the journey begin. Thank you, ma'am, for the effort that you have put into curating the absolutely compelling content at IFFK 2024. And now I invite Ms. Agnès Godard, French cinematographer and chairperson for the International Competition Jury, to address this gathering. Good evening. I'm very impressed to see so many people. It's very joyful, and it's a big honor for me to have been invited here representing the branch of cinematography. I think about them, about crew, because we are working on collaborations, with many people that remain in shadow. But we do work with electricians, grip, assistant. This is really important. So it's a collective work, collaboration work. And I met a group 2 days ago. I've been working with them for 2.5 days here in the studio. It was fantastic to see these 15 young DOPs. And I was really happy to feel that transmission is here, and I do feel still a lot of passion for movies. So long life to cinema, and thank you very much. Thank you. We are indeed honored with your presence here as the jury of the International Film Competition section. ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നതിനായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ഡി സുരേഷ് കുമാറിനെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇരുപത്തിയൊൻപതാമത് രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രമേളയുടെ ഉദ്ഘാടന സെഷൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ആദരണീയനായ കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ സജി ചെറിയാൻ അവർകൾ, ഈ ചലച്ചിത്രമേള ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് കടന്നുപോയ കേരളത്തിൻ്റെ ഏറെ ബഹുമാന്യനായ മുഖ്യമന്ത്രി ആദരണീയനായ ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അവർകൾ, വേദിയിലുള്ള കേരളത്തിൻ്റെ ഭക്ഷ്യ സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ ജി ആർ അനിൽ, ഏറെ ബഹുമാന്യയായ നമ്മുടെ മുഖ്യ അതിഥി പ്രശസ്തയായ ചലച്ചിത്ര താരം ശ്രീമതി ശബാന അസ്മി, സ്നേഹാദരണീയരായ വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ബഹുമാന്യരെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, 29ാമത് രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രമേള ഏറ്റവും പുതുമയാർന്ന ഒരു ദൃശ്യാനുഭവം ആയിത്തീരട്ടെ എന്ന് മാത്രമാണ് ആശംസ. ഏവർക്കും ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്ന മുഴുവൻ പേർക്കും ഹൃദ്യമായ ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. നന്ദി ശ്രീ സുരേഷ് കുമാർ. ഇനി ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കാനായി നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക വകുപ്പിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ദിവ്യ എസ് അയ്യരെ സസ്നേഹം ക്ഷണിക്കുന്നു. എല്ലാ ഗുരുജനങ്ങൾക്കും സജ്ജനങ്ങൾക്കും സ്നേഹവന്ദനം. ഇന്ന് 29ാമത് IFFKയുടെ തിരശീല ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഈ സായാഹ്നം കേരളത്തിൽ നമ്മൾ തൃക്കാർത്തിക ദിവസമായി കൂടി ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു ദിനമാണ്. ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്നും കുഞ്ഞു വിളക്ക് കത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ ചെറിയ ഫോട്ടോകൾ എനിക്ക് അയക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഒപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ പുസ്തകം ഏകാന്ത ദീപ്തികൾ എന്നുള്ള ഒരു പുസ്തകം കൂടിയാണ്. വിളക്കുകൾ നമ്മുടെ വീടുകളുടെ മുറ്റങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, പക്ഷേ
മനുഷ്യ മനസ്സുകളിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന തരത്തിലുള്ള സിനിമകളുടെ പ്രകാശനം കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഈ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രമേള എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു സായാഹ്നത്തിൽ ഇതിൻ്റെ സൃഷ്ടാക്കൾക്ക് പ്രണാമം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഓർക്കുകയാണ്. ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നല്ല സിനിമയുടെ അർത്ഥവും പൊരുളും തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനെ ആസ്വദിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അറിയുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് എന്ന് മാത്രം അറിയിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. സൗഹൃദവും സാഹോദര്യവുമൊക്കെ വെറും ആശയങ്ങളായി നിലകൊള്ളാതെ അവയെ ചലച്ചിത്രത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരവേൽക്കുവാൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിലൂടെ തയ്യാറാകാം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ ആശംസകളും പ്രത്യേകിച്ചും സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സൃഷ്ടാക്കൾക്കും പ്രണാമവും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. നമസ്കാരം. ദീപ്തമായ ആ ആശംസകൾക്ക് നന്ദി ശ്രീമതി ദിവ്യ. ഇനി ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് നമ്മളോട് സംസാരിക്കാനായി KSFDCയുടെ ചെയർമാൻ ശ്രീ ഷാജി എൻ കരുണിനെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. വേദിയിലിരിക്കുന്ന ശ്രേഷ്ഠ, അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഈ സിനിമയെ സ്നേഹിക്കുന്ന സന്മനസ്സുള്ള വ്യക്തികളുടെ മുമ്പിൽ എനിക്ക് നിൽക്കാൻ ഈ 29ാമത്തെ ചലച്ചിത്ര ഉത്സവം പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ഏറ്റവും വലിയ ഓർമ്മയായിട്ട് മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ച നമ്മുടെ ആദരണീയനായ ശ്രീ സജി ചെറിയാൻ അവറുകളും അതുപോലെ പ്രേംകുമാറും അജോയും കൂട്ടത്തിൽ ഇന്ന് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീ പ്രാതിനിധ്യം എന്നുള്ള ഒരു തീം ഇവിടെ നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ പലപ്പോഴും സ്ത്രീകളുടെ പ്രാതിനിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്കത് തീർച്ചയായിട്ടും അനുഭവിക്കുകയും അറിയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ദിവസം കൂടിയാണ്. എൻ്റെ കൂടെ എനിക്കൊക്കെ ഒരുപാട് കാലത്ത് 50 വർഷം ഷബാന ആസ്മി തൻ്റെ ജീവിതം പങ്കിടുമ്പം എൻ്റെ ജീവിതവും 50 വർഷത്തിനോട് തുല്യമായിരുന്നു എന്ന് ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. കാരണം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠിക്കുന്ന കാലം അത് ഓർമ്മകൾ മാത്രമല്ല, ഒരുപക്ഷെ നല്ല സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തികളിൽ ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് ഷബാന ആസ്മി. അവരുടെ ഒപ്പം സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു കൃതാർത്ഥ കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. കൂട്ടത്തിൽ നേരത്തെ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം, നമ്മുടെ കൾച്ചറൽ ഡയറക്ടർ ദിവ്യ അയ്യരും മധുപാലും ശ്രീ BR ജേക്കബും കുക്കു പരമേശ്വരനും ആനിസ് ഗൊഡാഡും ആൻഹുയും എല്ലാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫെസ്റ്റിവൽ ക്യൂറേറ്ററായിട്ടുള്ള ഗോൾഡാസ് എല്ലാം. അങ്ങനെ ഇന്നിപ്പം നമുക്ക് അറിയാം, ഈ 29ാമത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ കഴിഞ്ഞ് 30ാമത്തെ ഫെസ്റ്റിവലിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വ്യക്തത എന്താണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ധർമ്മം. അത് ഒരർത്ഥത്തിൽ അത് സാക്ഷാത്കരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിൽ വലിയൊരു ചാരിതാർത്ഥ്യമുണ്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ നിലയിലും ഇതിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും എൻ്റെ നമസ്കാരം. Nandi, Sri Shaji and Karun, what a proud moment for IFFK 2024 to host 2 illustrious classmates and 2 illustrious people of the film fraternity on stage together. ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് നമ്മളോട് ഇനി സംസാരിക്കുന്നത് സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തക ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് ചെയർമാൻ ശ്രീ മധുബാലാണ്. അദ്ദേഹത്തെ സസ്നേഹം ക്ഷണിക്കുന്നു.
വേദിയിലിരിക്കുന്ന ആദരണീയരെ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, 29ാമത് അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രോത്സവം കാഴ്ചയുടെ ഒരു വർണ്ണോത്സവമാക്കി മാറ്റാൻ പോകുന്ന ഈ ദിവസം മുതൽ അടുത്ത 8 ദിവസം തീർച്ചയായിട്ടും കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ആളുകളും, ഒരർത്ഥത്തിൽ ഇതിന് വന്നിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും ഈ ആഘോഷത്തെ അതിൻ്റെ വലിയ തോതിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോകുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇത് കണ്ടുപോകുമ്പോൾ എനിക്കിതിനകത്ത് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അതിമനോഹരമായ പാക്കേജുകളുള്ള ഒരു ചലച്ചിത്രോത്സവമാണ് ഈ 29ാമത് അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രോത്സവം. കാരണം ഇത് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള ഈ കോമ്പറ്റീഷനിലേക്കായിരിക്കും പാക്കേജുകളിലേക്കായിട്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ ജൂറി മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാം കണ്ടുപോയ സിനിമകളും അറിഞ്ഞ സിനിമകളും ഒക്കെ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു പാക്കേജ് തന്നെയാണ് 29ാമത് അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിൽ ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി നടത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് നിസ്സംശയം പറയാൻ കഴിയും. കാരണം ഈ സിനിമകൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന സിനിമകളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, കേൾക്കാനും ഉണ്ടാവും. 29ാമത് അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിൽ നടത്തിപ്പിനും അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവർക്കും ഈ ചടങ്ങ് ഗംഭീരമാക്കിയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കും ഇതിൻ്റെ കാഴ്ചക്കാർക്കുമെല്ലാം എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആശംസകൾ. നന്ദി ശ്രീ മധുപാൽ. കേരള ഫിലിം ചേംബർ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ BR ജേക്കബിനെയാണ് അടുത്തതായി ആശംസാ പ്രസംഗത്തിനായി സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നത്. വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾക്കും നമസ്കാരം. മലയാള സിനിമാ നിർമ്മാണ വിതരണ പ്രദർശന വിഭാഗത്തിൻ്റെ അപ്പെക്സ് ബോഡിയായ കേരള ഫിലിം ചേംബറിനെ 29ാമത് അന്തർദേശീയ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ ക്ഷണിച്ചതിന് സാംസ്കാരിക വകുപ്പിനും ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിക്കും ഫിലിം ചേംബറിൻ്റെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളും. ഫിലിം ചേംബറിൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. നന്ദി ശ്രീ ജേക്കബ്. ഇനി 29ാമത് IFFKയുടെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചവർക്ക് ഔദ്യോഗികമായി നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിനായി പ്രമുഖ നടിയും ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുടെ ജനറൽ കൗൺസിൽ അംഗവുമായ ശ്രീമതി കുക്കു പരമേശ്വരനെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. ഇത് വളരെ ഒഫീഷ്യലായിട്ടുള്ളൊരു ഡ്യൂട്ടിയാണ്. അതുമല്ല, നിങ്ങളെല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്നത് സിനിമ കാണാനാണ്. പക്ഷേ ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഘടകവുമല്ല ഇങ്ങനെയൊരു ഫംഗ്ഷന്. സോ ഞാൻ എൻ്റെ കൃത്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. നമ്മുടെ 29ാമത് അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രമേള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയന് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുടെ പേരിൽ ഒരുപാട് നന്ദി അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി സജി ചെറിയാനും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുടെ പേരിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഫെസ്റ്റിവൽ ബുക്കിൻ്റെ പ്രകാശനം നിർവഹിച്ച ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ GR അനിലിനും ഏറ്റുവാങ്ങിയ MLA MK പ്രശാന്തിനും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുടെ പേരിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഡെയിലി ബുള്ളറ്റിൻ പ്രകാശന കർമ്മം നിർവഹിച്ച ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് D സുരേഷ് കുമാറിനും അത് ഡെയിലി ബുള്ളറ്റിൻ ഏറ്റുവാങ്ങിയ ഗോൽദാസലത്തിനും ക്യൂറേറ്റർ ഓഫ് 29th ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് കേരള അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രത്തിലെ ക്യൂറേറ്റർ ഗോൾഡാസലമിനും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അടുത്തതായി നന്ദി അറിയിക്കാനുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ചും ആൻ ഹുയി, one of the outstanding women film directors of the world and the Lifetime Achievement Awardee, 29th IFFK. Thank you, ma'am, for being here and gracing us for this occasion. And the next person is none other than Shabna Azmi, who redefined the art of acting and showed each one of us who in the film industry that an actor's role is beyond silver screen. Thank you, ma'am, for being here and gracing the occasion. Above all, നമുക്ക് felicitation നടത്തിയ Mr. VK Advocate Suresh Kumar, Dr. Divya Iyer IAS, Sri Shaji N. Karun, Sri Madhubal Chairman Cultural Activists Welfare Fund Board, Sri BR Jacob President Kerala Film Chamber, ഇവർ ഓരോരുത്തർക്കും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുടെ പേരിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ജൂറി ചെയർപേഴ്സൺ Agnes Chopar, Godard, and ഇനി ഒട്ടും
അവസാനമല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ തന്നെയായ ചെയർമാൻ ശ്രീ പ്രേംകുമാറിനും സ്വാഗതം പറഞ്ഞ അജോയ് ചന്ദ്രനും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുടെ പേരിൽ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. താങ്ക് യു. നന്ദി ശ്രീമതി കുക്കു. ഔപചാരികമായ ചടങ്ങ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. We come to the close of the formal inaugural ceremony on the stage.